Assalomualaikum hammaga. Bugungi videomizda sizlar bilan alkanlar temasini davom ettiramiz. Bundan oldingi videoda yadingizda bo'lsa, alkanlarning ulama formulasi, tuzilishi, homologik қатары haqida so'zlashib edik. Endi bugungi videomizda bo'lsa, alkanlardagi radikallar ham nomenklatura haqida so'zlashamiz. Endi radikallarga o'tmasdan oldin sizlarga qisqacha bir zatni tushuntirib o'tib ketaman. Qaraymiz. Organik ximiyada organikalik molekula quramidagi uglerod atomlari o'zaro balansgan bo'ladi. Bu balansuna qarab uglerod atomlari 4 ga bo'linadi. Birlamchi, ikkilamchi, uchlamchi ham to'rtlamchi bo'lib. Agar uglerod atomi bir dana qo'ng'isi uglerod atomi bilan balansgan bo'lsa, u birlamchi uglerod deb aytiladi. Ikkilamchi uglerod bo'lsa, bir uglerod ikki dana qo'ng'isi uglerod bilan balansgan bo'ladi. Buni ikkilamchi deb aytamiz. Al bir uglerod 3 uglerod bilan balansgan bo'lsa, uchlamchi, 4 bilan balansgan bo'lsa, to'rtlamchi uglerod deb aytamiz. Endi mana ekraningizda sizlarga alkan molekulasi berilgan. Qaraymiz, mana qizil bilan bo'yalgan uglerod, ya'ni mana uglerod o'zining keyingi mana sari bilan bo'yalgan uglerod bilan balansgan. Ya'ni bu yerda mana uglerodimiz bir dana uglerod atomi bilan balansgan. Bir uglerod bilan balansgan uchun bu uglerod atomi birlamchi deb aytiladi. Birlamchi. Endi mana sari bilan bo'yalgan uglerodga qaraymiz. Bu uglerod atomi chap tarafdan bir uglerod, o'ng tarafdan bo'lsa, yana bir uglerod bilan balansgan. Ya'ni ikki dana uglerod bilan balansgan uchun bu uglerod atomi ikkilamchi deb aytiladi. Ikkilamchi. Endi mana ko'k bilan bo'yalgan uglerodga qaraymiz. Bu uglerod atomi chap tarafdan biri, o'ng tarafdan biri, to'mondan biri, общий 3 uglerod bilan balansgan, bu uchlamchi deb aytiladi. Uchlamchi. Endi mana жасыл bilan bo'yalgan uglerodga qaraymiz. Bu uglerod atomi chap tarafdan biri, o'ng tarafdan biri, yuqoridan biri, to'mondan yana bir uglerod bilan balansgan, общий 4 uglerod bilan balansgan. So'ng uchun buni to'rtlamchi deb aytamiz. To'rtlamchi. Endi beslamchi, oltilamchi, yettilamchi deganlar bo'lmaydi. To'rtlamchiga deyim bo'ladi. Sebebi bir uglerod maksimum 4 dana uglerod bilan balanslanishi mumkin. Sebebi ugleroddan har doim 4 qo'shiladi. So'ng uchun tek qana to'rtlamchiga deyim bo'ladi. Beslamchi, oltilamchi deganlar bo'lmaydi. Endi qaraymiz. Masalan, bunday ham molekula berilishi mumkin sizlarga. SH3 to'monda xlor. Ya'ni alkanning galogenli birikmasi. Endi qaraymiz. Mana uglerodimiz SH3 bu o'zining keyingi bir uglerod bilan balansgan, bu birlamchi bo'ladi. Mana o'ng tarafdagi ugleroddan bir uglerod bilan balansgan, bu ham birlamchi bo'ladi. Endi mana o'rayda joylashgan uglerod chap tarafdan bir dana, o'ng tarafdan bir dana uglerod bilan balansgan. Al to'mondan bo'lsa bir dana xlor bilan balansgan. Al yuqoridan bo'lsa mana vodorod bilan balansgan bo'ladi. Общий 4 zat bilan balansgan. Biroq 4 zat bilan balansgan, buni to'rtlamchi deb aytmaymiz. Bag'ana mana yoqda boshida aytib edik. Necha uglerod bilan balansgan bo'lsa, u masalan, bir uglerod bilan balansgan bo'lsa, birlamchi, ikki bilan balansgan bo'lsa, ikkilamchi deb aytdik. Bu yerda tek uglerodga qarab aytamiz. So'ng uchun mana uglerodimiz ikkilamchi bo'ladi. To'monda xlor bo'lgan bilan u ikkilamchi bo'laveradi. Sebebi ikki uglerod bilan balansgan. Sol yerda ajratib ketmemiz kerak. Tushunukli bo'lgan bo'lsa, endi radikallarga o'tamiz.
Так, бірінші радикал не екеніне анықтама беріп өтіп кетеміз. Мына жерде берілген анықтамасы. Радикал дегеніміз бұл алканнан, ұлыма алкан бола ма, ол алкен бола ма, құлласы органикалық бірікпеден бір водород шығып кетуінен пайда болған затқа радикал деп айтамыз. Енді қараймыз, мына жерде кесте берілген сіздерге. Бұл кестенің бірінші қатарында алканлар берілген, яғни метаннан басылап деканға шекем алканлардың ізбезілік қатары берілген. Екінші қатарда болса, сол алканлардың атлары берілген, атамасы берілген. Үшінші қатарда сол алканлардың радикалы, төртінші қатарда болса, сол радикаллардың атлары берілген. Енді жаңа мынерде айттық, алканнан бір водород шығып кетсе, радикал пайда болады дедік. Мәселен, міне метан формуласы CH4. Сол метаннан бір водород шығып кетсе, CH3-ке айланады. Енді қараймыз, мұны деп жазып көрсек болады, міне төменірекке жазамыз. Міне метан CH4 болса, бұл 4 тарапынан 4 дана водородпенен байланысқан болады. Міне мынандай. Енді бұл метаннан бір водород шығып кетсе, мәселен, мына водородымыз шығарып жіберетін болсақ, бұл мына углеродтың бір қолы бос болып қалады, пустой қалады. Өзі міне углерод 3 водородпен байланысқан, бір водород шығып кеткенде, міне мына қолы пустой болып қалды, сол пайда болған зат жинап жіберетін болсақ, CH3 болады. Мына жерде де берілген. Енді формуласын таудық, міне атын атауымыз керек. Атын атағанда да аңсат. Мәселен, міне мынау метан болатын болса, метанның радикалын айту үшін, атау үшін, сол алканның ізіндегі ан қосымшасы болады, һәм алканда ізінде ан қосымшасы болады. Сол ан қосымшасын алып тастап, орнына ил деген қосымшаны әкеліп қосамыз. Сонда метан болса, анды алып тастап, илді қосатын болсақ, метил пайда болады. Яғни метанның радикалының аты метил болады сонда. Метил. Ал этаннан бір водород шығып кетсе, этил радикалы пайда болады. Пропаннан кетсе, пропил. Бутаннан бір водород кетсе, бутил. Сол ізбезілікте кете береді. Демек, радикал дегеніміз сондай болады. Так, енді азы бұл айтқан радикалlarымыздың һәммесі нормал түзілішлі тармақланбаған радикаллар. Енді радикаллар қараң, тармақланғаннан болуы мүмкін. Тармақланған дегені өзі мынандай болады. Мәселен, егер углеродлар бір тегіслікте ұзын деп жайласқан болса, бұл нормал түзіліс деп айтылады. Нормал. Ал мынандай болып тармақланған болатын болса, мынандай ұзын шынжырдан бір углерод мына басқа бір углеродпен байланысады. Сол тармақланған углерод деп айтылады. Тармақланған. Енді радикалдар тармақланған болуы мүмкін. Қазір мыналарды өлшеп тұрамыз. Бізге керек емес азыр бұлар. Мәселен, қараймыз міне. CH3, CH2, CH3. Мынау пропан молекуласы. Бұл пропаннан ең шеттегі мына углеродтан, яғни бірінші углерод деп аламыз бұны. Сол углеродымыздан бір водород шығып кетсе, бұл CH2-ге айланады. CH2-ге айланғаннан кейін бұның бір қолы пустой болып қалады, себебі мына углерод 3 тараптан 3 водородпен байланысып тұрып еді. Бір водород шығып кеткеннен кейін бір қолы пустой болып қалады. Сол пайда болған радикалдың аты пропил деп айтылады. Пропил, оны жаңа жоғарыда да айтып едік. Пропил. Енді егер қараймыз, ең шеттегі углеродтан емес, орайдағы углеродтан бір водород шығып кетсе, қандай радикал пайда болады? Онда бұл жерде басқа радикал пайда болады. CH3. Мына жер CH2 енді. Бір водород шығып кеткеннен кейін бұл жер CH-қа айланады, һәм мына углеродтың бір қолы пустой болып қалады. Бұл пайда болған радикалдың аты енді пропил емес, бұл изо
изопропил деп айтылады. Изопропил. Так, енді қараймыз. Сәл құрамалауын жазып көреміз. Енді 4 углероды бар бутил радикалы. Міне мынау бутан молекуласы. Бутан молекуласынан ең шетте жайласқан углеродтан бір водород шығып кетуінен пайда болған радикалға біздер бутил деп айта береміз. Бутил. Яғни қараң, нормал түзіліслі алкан молекуласынан ең шеттегі углеродтан бір водород шығып кетсе, оны атайтын болсаңыз, тек сол алканның атындағы ан қосымшасын алып тастап, орнына илді қойып жібересіз болғаны. Ал ең шеттегінен емес, мына ортадағы орайдағы углеродтардан шығып кететін болса, ямаса тармақланған уәкілдерінен шығып кететін болса, олардың аттары сәл басқашалау болады. Мәселен қараймыз, бұл жерде ең шеттегіден емес, орайдағы углеродтан шығып кететін болса, CH3, CH, CH2, CH3. Міне екінші углерод мынау. Сол екінші углерод CH2 еді, бір водород шығып кетсе, CH болып қалады. Енді бұл пайда болған радикалдың атын атайтын болсақ, бізге сол водород шығып кеткен углерод керек болады, міне мынау углерод. Енді соның нешеленшкенін тауымыз керек. Бұл углерод міне екі тараптен екі дана углеродпен байланысқан. Бұл екілемші углерод. Енді бұны атайтын болсақ, екілемші бутил деп айтамыз. Түсініңіз қой, екілемші углеродтан водород шығып кетсе, екілемші радикал пайда болады. Бұның аты екілемші бутил. Ал үшлемші радикалдан шығып кететін болса, үшлемші радикал пайда болады. Үшлемші углеродтан шықса, үшлемші радикал. Мәселен, бутанның үшлемші формасын жазып көреміз. CH3, CH, CH3, CH3. Міне мынау бутан молекуласы. Мына орайдағы углерод, үш тараптен үш дана углеродпен байланысқан, бұл үшлемші углерод деп айтылады. Сол углеродтан бір водород шығып кететін болса, міне мына жерден бір водород кетсе, бұдан радикал пайда болады, бір қолы пустой болады да. Бұл пайда болған радикалдың аты енді бұл үшлемші радикал, үшлемші бутил деп айтамыз. Бутил. Так, қазір міне бутаннан біздер бұл айтқанда үш радикал шықты, енді және бір радикал шығады, төртінші радикалы бутанның. Бұл изобутил. CH3, CH, CH3, CH3. Мына алканның аты өзі изобутан деп айтылады. Бұл тарихи аты, аз оны номенклатурасында да айтамыз. Изобутан. Мына алканның аты. Енді сол изобутаннан ең шеттегі углерод, яғни бірлемші углерод деп айтамыз бұларды. Сол бірлемші углеродынан водород шығып кететін болса, бұдан изобутил радикалы пайда болады. Яғни изобутаннан изобутил пайда болады. Изобутил. Демек, радикал дегеніміз ұстан барат ені. Түсінген болсаңыз, енді номенклатураға өтеміз. Так, бірінші номенклатураға түсінік беріп өтемен. Так, номенклатура дегеніміз өзі не зат? Номенклатура дегеніміз, қараймыз. Органикалық химияда органикалық бірікпелердің саны соншалық дәрежеде көп, һәм олар бір-біріне жүр ұқсас болады. Оларды айырып алуымыз үшін бізге міне осы номенклатура керек болады.
Яғни номенклатура дегеннің өзі міне мына жерде анықтамасы берілген, бұл органикалық бірікпелерді атау. Яғни сол органикалық бірікпелерді атау арқылы, соларға ат қою арқылы оларды бір-бірінен ажыратып аламыз. Енді алканларда номенклатураның үш түрі болады. Бұлар тривиал номенклатура, яғни тарихи деп айтылады, рационал номенклатура һәм систематик номенклатура. Бірінші тарихи емаса тривиал номенклатура хақында сөйлесеміз. Қараң, бұрынғы уақытлары органикалық бірікпелерге ешқандай қағида һәм нызамларға текарланбаған халда ат қойылған. Яғни халық арасында оларға ат қойылған болады. Ешқандай неге текарланбаған халда сол номенклатураны тарихи номенклатура деп айтамыз. Емаса екінші аты тривиал номенклатура. Бұл номенклатура хәмия алканларда да бола бермейді, дәслепкі кіші молекулалы алканларда болады. Яғни метан, этан, пропан, бутан, міне осыларда тривиал номенклатура бар. Яғни қараң, бұны гомологик қатар дегенде айтып едік. Бастағы 4 уәкілі тарихи ат қойылған, метаннан басылап бутанға шекем. Одан кейінгі 5-ші уәкілі пентаннан басылап латын һәм грек санларына, латын һәм грек санларының атлары бойынша ат қойылған. Яғни пентан бұл 5 дегенді білдіреді, гексан 6, гептан 7. Яғни сол құрамындағы углерод санын білдіреді аты, алканның аты. Яғни пентан деген бұл құрамында 5 углероды бар деп атқанды білдіреді. Гексан болса 6 углерод бар дегенді білдіреді. Ал метан болса ешқандай мәністі білдірмейді. Этанан сондай, пропан, бутан. Сол 4 уәкілінде тарихи, яғни тривиал ат бар. Ал кейінгі уәкілдері болса, я рационал ат қойылады, я систематик аталады. Так, енді рационал номенклатураға өтеміз. Рационал номенклатура. Қарайық, рационал номенклатурада бірінші болып сіздер мынандай алканның молекуласын сондай жайып жазып алуыңыз керек болады. Емаса сіздерге жайып сөйтіп өзі берілген болады. Соны енді атауымыз керек. Атаған уақытта ең бірінші қараң, водороды аз болған углерод атомын тауып алуыңыз керек болады. Яғни қарайық, водороды аз болған деп айтсақ болады, ямаса ең көп тармақланған деп айтсақ болады. Ең көп тармақланған дегеннің өзі углеродта водороды аз болады. Яғни қанша көп углеродпен байланысса, сол углеродтың водороды аз болады. Қолас айтқанда, бұл жерде водороды аз болған углеродты табамыз. Мәселен, мына бірінші молекуламызда водороды аз болған углерод бұл мына углерод, я мына углерод. Екеуінің водороды екеуден. Ал мына екі шеттегілерде болса, үшеуден водород бар. Бізге я мына углерод керек, я мына углерод керек. Қалегеніңіз. Егер екеуінде де углеродтардың саны бірдей болатын болса, қалегеніңізді алсаңыз болады. Қазір біздер мынаны белгілеп аламыз, бізге сол углерод атомы керек. Енді қарайық, сол углерод атомын, яғни водороды аз болған сол углерод атомын метан деп аламыз. Метан. Енді сол углеродқа байланысқан басқа углеродлардың һәммесін радикал деп аламыз. Яғни мынау радикал болады. Радикал. Ал мына углеродтың оң тарапындегі мына екі углеродты общий радикал деп аламыз. Яғни екеуін бөлек-бөлек алмаймыз. Азы мынаған байланысқан мына углерод, мынаған байланысқан болса, мына екеуі. Сол екеуін общий радикал деп аламыз. Радикал. Енді сол радикалларға ат қоямыз. Бағана радикаллар дегенді айтып едік, метанымыз H4 еді. Одан бір водород шығып кетсе, H пайда болады. Демек, мына радикалымыз бұл метил.
Метанның радикалы метил. Енді оң тараптағы радикал, бұны бір жинап жіберетін болсақ, углерод 2, водород 5, яғни бұл С2H5. С2H5-ті береді. С2H5 болса, бұл этанның радикалы, яғни мына радикалымыз бұл этил болады. Этил. Міне, метанды да белгілеп алдық, радикалларды да белгілеп алдық, оларға атам қойып алдық. Енді тек сол мына молекуланы ата жіберсек болды енді. Атаған кезде қараймыз. Бірінші радикаллардан баслап жазамыз. Этил, метил. Бірінші радикалларды айтып аламыз. Этил, метил. Ақырында метанды айтамыз. Метан. Түсініңіз қой, яғни бірінші радикалларды ақырында метан дегенді айтатын болсақ, бұл рационал атауы болады алканларды. Енді кейінгісін көреміз. Бұл жерде мына орайда жайласқан углеродымыз, водородты ең аз болған углерод, соны метанды белгілеп аламыз. Ал мыналар болса, бұлар радикалы болады. Мынау метан, бұл метил радикалы, мынау метил радикалы. Енді сөйерді жақсылап ітібар беріп қарайсылап, екі тарапта да бірдей метил радикаллары бар. Енді бұны екі мәрте метил, метан деп отыруымыз шарт емес. Егер екі тараптағы радикал бірдей болатын болса, оны алдына ди қосымшасын қосып жібереміз. Сонда ди, өзі ди деген сөздің мәнісі екі дегенді білдіреді. Бізде екі метил бар, демек ди метил деп айтамыз. Ди метил, ақырында метан. Енді кейінгісі. Кейінгісіне қараймыз. Кейінгісінде мына орайда жайласқан углеродымызда водород ең аз, соны метанды белгілеп аламыз. Ал қалғанлары болса, бұлар радикалы болады деп айттық. Демек, мынау метил радикалы, мынау метил радикалы, ал төмендегі үшінші радикал болса, бұлам метил радикалы. Демек, үш тарапында да метил бар. Бұнам сондай метил, метан деп отыруымыз шарт емес. Үш деген сөзді, үш деген санды өзі 3 деген сөз білдіреді. Яғни 3 деген қосымшаны қосатын болсақ, бұл 3 дегенді білдіреді, ізіне метил дегенді қосып жібереміз. Метил. 3 метил, ақырында метан. Енді кейінгісіне қараймыз. Кейінгісінде болса, углерод 4 тарапынан бірдей радикалмен байланысқан. Мынау метан деп аламыз. 4 жақтана метилмен байланысқан. Енді бұны тетра деп айтамыз. Тетра. Тетра деген сөз бұл 4 дегенді білдіреді. Тетра, метил, ақырында метан. Енді қараймыз. Мынау сәл құрамалылау. Бұл жерде де сондай міне. Ең водородты аз болған углерод бұл мына углерод. Соны метанды белгілеп аламыз. Қалған 4 тарапындегі байланысқанлар болса, бұлар радикаллар. Енді мынау міне екі углероды бар радикал, бұл этил радикалы. Оң тарапта да сондай этил радикалы бар. Төменде де міне екі углероды бар, бұлам этил радикалы. Ал жоғарыда болса, бұл метил. Метил. Енді 3 дана этил, 1 дана метил бар. 3 дана этил болған үшін бұны 3 этил деп айтамыз. 3 этил. 1 дана метил. Ақырында метан. Міне рационал номенклатура деген сондай болады.
Так, түсінікті болған болса, енді систематик номенклатураға өтеміз. Систематик ямаса халықаралық номенклатура. Енді қараң, мына рационал номенклатура менен har қандай алканды ата алмаймыз да, себебі үлкен молекуляр, яғни углеродтың саны көп болған алкан болса, оны атау, рационал номенклатурамен атау оны қиын болады, құрамаласып кетеді. Ал систематик номенклатурамен болса, қалеген алканды атауға болады. Қалеген, ода углерод саны көп бола ма, аз бола ма, farqы жоқ. Har қандай углерод, har қандай алкан молекуласын атауға болады. Енді систематик атауда ізбезділікті жақсылап біліп алуыңыз керек болады. Сол ізбезділік бойынша атасаңыз, сіздер систематик номенклатураға ешқашан қиналмайсыздар. Так, енді қараймыз. Мына жерде міне алкан молекуласы берілген. Ал мына жерде болса, міне 3 ізбезділік берілген. Сол 3 ізбезділік бойынша атасаңыз, аңсат болады. Енді қарайық. Бірінші не қыламыз? Бірінші, ең ұзын углерод тізбегі табуымыз керек. Ең ұзын углерод тізбегі деген өзара байланысқан углеродтардың ізбезділігі. Сол ізбезділіктен ең ұзынын тауып алуымыз керек. Міне мына жерде ең ұзын углерод тізбегі міне мынау. 4 дана углерод берілген. Сол ең ұзын углерод тізбегі біріншісін таудық. Енді екінші, радикал жақын тәріптен басылап номерлеп шығуымыз керек. Сол ұзын тізбекті номерлеп шығамыз. Бірден басылап, міне 4 углерод бар бізде ұзын тізбекті, сол бірден 4 кешекке номерлеп шығамыз. Номерлегенде, міне жерде айтылған, радикал жақын тәріптен басылап деп атыр. Яғни, радикал деген міне мына ұзын тізбекке байланысқан углерод бұл радикал болып есептелінеді. Мынау радикал. Сол радикал қайсы тәріпке жақын болса, сол тәріптен басылап номерлеп шығамыз. Қазір мына радикал бізде шеп тәріпке жақын. Шеп тәріпке жақын. Егер шеп тәріптен басылап номерлесек, қараң. Шептен басылап номерлесек, 1, 2, екінші адымда радикалға келеміз. Ал егер шептен басылап емес, оңнан басылап номерлесек, 1, 2, үшінші адымда радикалға келеміз. Демек, бұл жерден белгілі болып тұрды, шеп тәріптен басыласақ, радикалға жақынлау болады. Соның үшін радикал қайсы тәріпке жақын болса, сол тәріптен басылап номерленеді. Енді бұл жерде номерлеп шығамыз. 1, 2, 3, 4. Номерлеп болдық. Енді үшінші атауда дәсілеп деп атырыпты. Яғни сол мына молекуланы, алкан молекуласын систематик атауда дәсілеп радикал біріккен углерод атомының номері, кейін болса радикалдың саны, одан кейін радикалдың аты һәм ақырында ұзын тізбектің аты айтылу керек. Так, демек бірінші болып радикал біріккен углерод атомының номері жазылу керек. Міне радикал, сол радикал біріккен углерод атомының номері бұл 2. Бірінші соны жазып аламыз. 2. Енді одан кейін радикалдың саны жазылу керек. Қазір мына жерде бізде 1 дана радикал бар. Егер 1 дана радикал болатын болса, оның санын жазып отыруымыз шарт емес. Ал егер 2 дана радикал болатын болса, егер 2 бірдей радикал болатын болса, бағана рационалдағыдай D деген қосымшаны қосамыз. Егер 3 бірдей радикал болса, 3, 4 болса, тетра деп қосамыз. Енді бұл жерде радикал біреу болған үшін ондай айтуымыз шарт емес. Енді кейін радикалдың аты айтылу керек. Бізде мына радикалдың аты метил. Енді метилді жазамыз. Метил ақырында деп атапты, ұзын тізбектің атын айтуымыз керек. Бізде міне ұзын тізбекте 4 углерод бар. 4 углероды бар болған алканның атын ақырында жазамыз. Яғни, ұзын тізбекте неше углероды болатын болса, сонша углерод сақлаған алканның атын ақырында жазамыз. Бізде бұл
алканның аты бутан. Енді мына радикалы жайласқан углерод атомының номерін жаздық. Нерге 2 деп, содан кейін дефис қойылу керек. Дефис, яғни саннан кейін әрдайым дефис қоямыз. Демек, міне атап болдық. Мына алкан молекуласының аты 2 метил бутан болады екен. Яғни екінші углеродта деп атапты. Міне екінші углеродта метил радикалы жайласқан бутан деп атапты. Міне сондай қылып систематик номенклатура бойынша атаймыз алканларды. Так, енді және басқа да алкан молекулаларын атап көреміз. Так, енді міне бұл жерде де міне жаңағы ізбезілік бойынша, 3 ізбезілік бойынша кетеміз. Бірінші не қылуымыз керек еді? Бірінші ұзын ізбек тауып алуымыз керек. Бұл жерде міне ұзын ізбек анық көрініп тұрыпты. Міне ізбе жайласқан, міне ұзын жайласқан ізбегіміз ұзын ізбек болады. Бұл ұзын ізбекте міне 5 дана углерод жайласқан. Енді ұзын ізбек тауып болғанымыздан кейін екінші радикал жақын тәріптен басылап номерлеуіміз керек. Бізде міне мынау радикал болып есептелінеді. Бұл радикал көрініп тұрыпты оң тәрепке жақын. Демек, оң тәріптен басылап номерлейміз. 1, 2, 3, 4, 5. Енді номерлеп болғанымыздан кейін атауымыз керек. Атаған кезде ізбезілік бойынша не қылатын еді? Бірінші болып радикал біріккен углерод атомының номері жазылады. Бізде бұл номер 2. Бірінші 2-ні жазамыз. Енді дефис қоямыз. Екінші болса радикалдың атын жазамыз. Бұл радикалдың аты метил. Енді радикалдың атын жазып болғанымыздан кейін ақырында ұзын тізбектің атын жазамыз. Бізде ұзын тізбегімізде 5 дана углерод бар. 5 углерод сақлаған алкан молекуласының аты бұл пентан. Демек, мына алкан молекуласының систематик аты 2 метил пентан болады екен. Яғни екінші углеродта метил радикалы жайласқан пентан деп атапты. Енді кейінгісі. Так, hazır. Енді кейінгісін атаймыз. Так, бұл жерде міне бірінші ұзын тізбек тауымыз керек. Міне мынау ұзын тізбек болады. Ал мыналар болса радикалы болады. Демек, бізде мынада 2 радикал берілген екен. Екеуі метил. Енді екінші болып не қылуымыз керек еді? Радикал жақын тәріптен басылып номерлеуіміз керек. Бұл жерде 2 радикал бар. Так, екеуі міне шеп тәрепке жақын. Демек, шеп тәрептен басылап номерлейміз. 1, 2, 3, 4, 5. Номерлеп болдық. Енді атауымыз керек. Атаған уақытта қараймыз. Радикалар біріккен углерод атомларының номерін жазуымыз керек. Бізде 2 радикал бар. Демек, екеуінің номерін жазуымыз керек. Ізбез келеміз. Бірінші 2-ні жазамыз, кейін 3-ті жазамыз. Так, демек, 2, одан кейін 3. Ал екеуінде де бірдей радикалы бар, екеуі метил. Енді оны метил деп жазып отырмаймыз. Екеуі де бірдей болған үшін бұны диметил деп айтамыз. Диметил. Ақырында болса, ұзын тізбектің аты. Ұзын тізбекте 5 углероды бар, 5 углероды бар алкан, бұл пентан. Так, демек түсіндіңіз қоя міне. 2 радикал болатын болса, екеуінің номерлерін жазып, сөйтіп, егер екеуін бірдей радикал болса, ди қосымшасын қосамыз. Так, енді кейінгісі. Кейінгісі жаңағы алдыңғысына ұқсап кетеді, міне ұзын тізбек. Бірақ қараң, бұның алдыңғысынан біраз өзгешелік жері бар. Бұл жерде міне 2 радикал бар, екеуі де метил радикалы. Ал 2 радикалам қараң, шеп тәрептен келетін болсаған, 1, 2, 3, 4. 2 радикалы міне біреу екіншісінде, біреу үшіншісінде жайласқан.
яғни бірінші радикалға екінші адымда жетеміз. Енді қарайық. Бұны шеп тірептен емес, оң тірептен нөмерлеп көреміз. Оң тірептен нөмерлесек 1, 2, 3, 4. Бірінші радикалға екінші адымда жетеміз. Яғни қараңыз, бұл жерден белгілі болып тұрыпты. Шеп тірептен келсек, оң тірептен келсек, екеуі де бірдей болады. Сондай бірдей болып қалған кезде қалеген жақтан бастап нөмерлейсіз. Қалесеңіз шеп тірептен, қалесеңіз оң тірептен, фарқы жоқ. Так, біздер мына жерде шеп тірептен бастап нөмерлей берейік. Өзіңізге қолай тірептен бастап нөмерлей бересіз, егер сондай екі тірептен келгенде бірдей болып қалса. Так, нөмерлеп болдық, енді атаймыз. Так, 2-де де 3-те де метил жайласқан, демек 2, 3, екеуінде де метил болған үшін бұны диметил дейміз. Диметил. Ұзын тізбекте 4 углерод, демек бұл бутан. Так, енді кейінгісі. Қараң, кейінгісінде міне ұзын тізбек. Бұл ұзын тізбекті нөмерлейміз. Қараң, нөмерлеген кезде шеп тірептен нөмерлейтін болсақ, 1, екінші адымда радикалға жетеміз. Егер оң тірептен нөмерлейтін болсақ, 1, екінші адымда радикалға жетеміз. Екі тірептен келсек, бірінші радикалға екінші адымда жетеміз. Бірақ, қараң, оң тірепте радикал көбірек. Яғни оң тірепте радикал 2, шеп тірепте болса 1. Мына қақ ортадан бөліп жібересіздер де бұндай кезде. Қақ ортадан бөлген кезде оң тірепте 2 радикал болады, шеп тірепте 1 радикал болады. Сондай уақытта қайсы тірепте радикал көп болса, сол тірептен бастап нөмерлейміз. Демек, бұл жерде оң тірептен бастап нөмерлеу керек. 3, 4, 5 болады, 6 болады. Так, енді атауымыз керек. Атаған уақытта міне қараң. Бізде 3 радикал бар. Үшеуі де SH3, яғни метил. Так, демек 2-де, 3-те һәм 5-те метил жайласқан. Демек, оны 2, 3, 5, үшеуі де метил болған үшін бұны триметил деп айтамыз. Триметил. Ұзын тізбекте болса 6 углерод жайласқан. 6 углероды бар алкан, бұл гексан. Гексан. Так, демек түсініңіз қоя, екі тірептен бірдей уақытта, яғни бірдей жерде жайласқан болса радикалар, бірінші радикалларымыз қайсы тірепте радикал көбірек, яғни тығызырақ жайласқан болса, сол тірептен бастап нөмерлейміз. Так, енді міне кейінгісі де алдыңғысына аз-маз құсап кетеді. Қараймыз, міне мына ұзын тізбек. Ұзын тізбекте радикалар жайласқан, үшеуі де метил радикалы. Қараймыз, міне қақ ортадан бөлеміз, мына жерден. Қақ ортадан бөлген уақытта жаңағыдай, міне шеп тірептен нөмерлейтін болсақ, екінші адымда жетеміз радикалларға. Оң тірептен нөмерлесек, екінші адымда жетеміз радикалларға. Бірақ қарайтын болсақ, шеп тірепте радикал көбірек, 2 радикал бар. Оң тірепте болса 1 радикал бар. Бұл жерде де демек радикал көп тірептен басылап, тығыз тірептен басылап нөмерлеуіміз керек, яғни шеп тірептен басылап нөмерлейміз. Демек 1, 2, 3, 4, 5. Нөмерлеп болдық, енді атаймыз. Так, екінші углеродта 2 дана метил жайласқан. Қарайық. Мына метилам екінші углеродта жайласқан. 1-2 қойып аламыз бірінші. Мына метилам екінші углеродта жайласқан. Оның үшін және 2 қоямыз. Яғни мынауам 2-де жайласқан, мынауам 2-де жайласқан. Ал үшінші радикалымыз болса 4-ші углеродта жайласқан. 4-ті қоямыз. Үшеуі де бірдей радикал, демек триметил. Үшеуі метил радикал.
Uzun тізбекте 5 углерод, демек бұл пентан. Демек қараң міне. 2-де де метил бар, 2-де қараң. 2-де 2 метил болған үшін 2 деген 2 мәрте жаздық. 4-те метил бар, ақырында uzun тізбектің аты. Так, енді кейінгісі. Кейінгісінде міне мына uzun тізбек. Ода міне бір дана радикал жайласқан. Ал бұл радикалда 2 дана углерод атомы бар. 2 углероды бар радикал бұл этил радикалы. Мынау этил. Так, енді номерлеуіміз керек. Радикал топ болдық, uzun тізбек топ болдық. Енді радикал жақын тәріптен баслап номерлейміз. Бірінші қараң, шеп тәріптен баслап номерлеп көрейік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 болады. 4-ші адымда радикалға жететкенбіз. Енді оң тәріптен баслап номерлейміз. Оңнан баслап номерлесек, 1, 2, 3, 4. Демек, оңнан номерлесек, радикалға 4-ші адымда жетеміз. Демек, қалеген тәріптен баслап номерлесек болады. Онда шептен баслап номерлей береміз. Тәген номерлеп болдық. Енді атаймыз. Так, 4-ші углеродта деп атапты. 4-ші углеродта этил радикалы жайласқан. Бұл радикал біреу. Демек, 4-те этил жайласқан. Uzun тізбекте болса 7 углерод жайласқан. 7 углероды бар алкан, бұл гептан. Гептан. Демек, мына алканның аты 4 этил гептан болады. Так, енді кейінгісі. Бұл жеріне жақсылап аты бар бересілер, көп адам сүйерден ал жасады. Қараймыз міне, міне ана uzun тізбек. Бұл uzun тізбек. Uzun тізбекті таудық міне. Радикалар 2. Біріншісі міне мынау этил, екіншісі болса метил. Енді номерлеп көреміз, қараң. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Номерлеген уақытта бірінші радикалға міне 3-ші адымда жететкенбіз. Бірінші радикалға 3-ші адымда жетеміз. Енді оң тәріптен баслап номерлеп көреміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Оңнан баслап номерлесек, бірінші радикалға да, бұнда да 3-ші адымда жетеміз. Енді қараң. Демек, бұл жерде белгілі болып тұрыпты. Мына жерден бөлетін болсақ, 2 радикалам бірдей аралықта жайласқан. 2 радикалам егер бірдей аралықта жайласқан болса, егер екеуі 2 түрлі радикал болса, радикал кіші тәріптен баслап номерлейміз. Яғни, қайсы радикал кіші болса, сол тәріптен баслап номерлейміз. Бұл жерде кіші радикал, бұл міне метил радикалы кіші. Бұда 1 углерод бар. Этилда болса 2 углерод бар. Демек, бұл жерде шеп тәріптен емес, оң тәріптен баслап номерлеу керек. Так, демек, міне номерлеп алдық. Оң тәріптен баслап номерледік. Енді атап шығуымыз керек. Так, атаған уақытта қараң, егер радикалларыңыз әр түрлі болатын болса, сол радикаллардың атын жазуымыз керек. Атын жазған уақытта қараң, сол радикаллардың бірінші әрбіне етібар бересіз. Мынау этил, мынау метил. Яғни алфавит бойынша кетуіміз керек. Алфавитке қарайтын болсақ, бірінші Е келеді, одан кейін М келеді. Яғни бірінші этил жазуымыз керек, одан кейін метил жазылу керек. Сондай, радикаларыңыз әр түрлі болса, сөйтіп алфавит бойынша ізбері жазамыз. Демек, бірінші этил жазамыз. Этил 4-ші углеродта жайласқан. Демек, 4-те этил жайласқан дейміз. 4 этил. Одан кейін 3-ші углеродта метил жайласқан. 3 метил дейміз. Ал ақырында uzun тізбектің атын, uzun тізбекте 6 углерод жайласқан. Демек, бұл
гексан болады. Гексан. Демек, міне систематик номенклатура осындай болады. Сонымен темамыз жумағына жетті. Так, енді кейінгі видеода болса алканлардың изомериясын һәм алынуын көріп шығамыз.